الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شرح أحاديث في الفتن والحوادث کا یہ 13واں درس ہے اور اس میں ہم نے جو حدیث دجال سے متعلقہ تھیں وہ سب کے سب پڑھ لی تھی، اور یہ آخری حدیث ہے جو کہہ لیں کہ ایک جامع حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس میں پچھلی ساری ساری باتوں کا یا زیادہ تر باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے پڑھنے سے پہلے ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ ہم نے جانا کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انسانیت نے کہ انسانیت نے دجال سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے باوجود دجال کا فتنہ تو بہت مختصر ہے، 1 سال اور چند مہینے کی بات ہے، اور تمام کے تمام نبیوں نے اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ تمام کے تمام انبیاء ایک ایسے فتنے سے ڈراتے ہیں جو فتنہ جو ہے وہ آ، بہت تھوڑے لوگوں کو ملے گا، بہت تھوڑے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور پھر تمام نبی اسے ڈراتے بھی ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہمیں حکم دیا گیا ہوا ہے کہ ہم ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ اس میں کیسے ہم کریکٹ کریں ان باتوں کو کہ انسان 1400 سال سے مسلمان جو ہے وہ کئی جنریشن انہوں نے دعائیں کی دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے، اور ان کو دجال کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگوں کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مطلب کیا اس کی سینس بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دعا کرنا بذات خود عبادت ہے، دعا کرنا بذات خود عبادت ہے۔ تو جو انسان دعا کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس کو دجال سے سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ اس کی ایک دعا ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ ان حدیث کے اوپر ایمان لا رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، تو یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ کہ جب تک پناہ مانگتے رہیں گے تو دجال کے فتنے کی اہمیت اور اس کی خطرناکی واضح رہے گی، کہ جب مسلمان ہر جنریشن اس سے پناہ مانگتی رہتی ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، تو لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اگر فتنے کا سامنا ہو تو وہ اس کو ہلکا نہ لیں، اور لوگوں کو یہ فتنہ ان کے ذہن میں رہے اور وہ اس کو بھول نہ جائیں، کہ لوگ جو ہیں وہ اگر بھول جائیں گے تو فتنہ جو ہے وہ ان کو اچک لے گا۔ تو یہ دعا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کی پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے، کہ وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو اور فتنے کی سنگینی اور خطرناکی اس کے سامنے واضح رہے، اس وجہ سے دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دعا کی وجہ تو واضح ہوگی، پھر ایک اور جواب یہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تبعینیہ میں، کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو دجال کی شخصیت کا فتنہ ہے، دجال کی شخصیت کا فتنہ ہے، تو وہ تو بہت تھوڑے لوگوں کو بہت تھوڑے زمانے کے لیے اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک فتنہ دجال جو ہے وہ اس کی جنس ہے، اس کی ٹائپ ہے، اس کی کیٹیگری ہے، اور وہ کیا ہے؟ دجال کے پاس جو ٹول ہے، جو ٹرک ہے، وہ ہے کہ لوگوں کو خوارق العادات، خوارق جو ہے وہ عجیب چیزیں، حیران کن چیزیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو حیران کر دینے والی چیزیں دکھا کے، اور لوگوں کو کنفیوز کر دینا، اور لوگوں کو جو ہے وہ حق اور باطل خلط ملط کر کے دکھا دینا، تو یہ دجال کی ٹرک ہے۔ دجال نے اس چیز کا ماسٹر ہوگا، دجال نے اس چیز میں اسپیشلائز کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی دجل فریب باز نہیں ہوگا۔ لیکن
اس سے پہلے جو جو دجال ہیں، اور اس سے دجاجلہ ہیں جو سے چھوٹے دجال ہیں، اور اس سے پہلے جو فتن ہیں، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان میں بھی آپ کو خیر دکھا کے شر بیچا جائے گا. ان میں آپ کو عجیب و غریب خوارق العادات اور جو ہے وہ فطرت سے مختلف چیزیں، عجیب و غریب چیزیں دکھا کے انسان کی ایمان کو لینے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ فتنے کی جنس ہے. تو جب انسان اور ہم جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں نماز میں، کہ عذاب قبر سے پناہ، عذاب نار سے پناہ، عذاب محیا والممات سے پناہ، تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب فتنہ دجال سے پناہ کی بات آتی ہے، تو فتنہ دجال کی اگر شخص کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس کی جنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہر مسلمان سے اس کی حفاظت کی دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کو اس کی جنس کا سامنا تو لام حالہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کی جنس کا سامنا اس کو لام حالہ کرنا پڑے گا. تو اب شیخ الاسلام کے کلام کا مختصر ترجمہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ اس زمانے میں موجود لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے فتنے کی حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ حق کے مخالف، شریعت کے مخالف باطل، شریعت کے مخالف باطل چیزیں جو خوارق کے ساتھ پیش کی جائیں. تو فتنہ دجال کی حقیقت یہ ہے کہ باطل کو خوارق کے ساتھ پیش کیا جائے، باطل کو ان نیچرل، سپر نیچرل چیزوں کے ساتھ، جو ہے وہ ان کامن چیزوں کے ساتھ پیش کیا جائے. تو کہا کہ جو کوئی بھی شریعت کی خلاف کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک نیو چیز ہے، ایک جو ہے وہ ایک عجیب چیز ہے، ایک حیران کن چیز ہے، تو کہا کہ اس کو دجال کے فتنے نے آ پکڑا. اور کہا کہ یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ یہ کثرت سے پایا جاتا ہے. کہا لیکن یہ جو خاص شخص ہے، جو دجال کا شخص ہے، یہ اس فتنے کا سب سے بڑا سر ہوگا، اس فتنے کی پیک ہوگی، اس فتنے کی سب سے بڑی شدت ہوگی. تو جو کوئی بھی جو کوئی اس فتنے سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہا، وہ اس سے نچلے درجے کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو جب ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، تو بیسیکلی اگر ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گئے تو ہم اسے نچلے چھوٹے چھوٹے درجوں کے فتنوں سے محفوظ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ معلوم ہے کہ جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے پناہ، اور قبر کے عذاب سے پناہ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ، تو یہ ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان سے بچاؤ کے بغیر کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ دجال کا فتنہ بھی اسی کے طرح کا ہی ہے. اور اگر دجال کا فتنہ صرف اس چیز کا نام ہوتا کہ جو لوگ اس سے ملیں گے وہی ان کے لیے فتنہ ہوگا، تو پھر تمام کے تمام مخلوق کو حکم نہ دیا جاتا کہ وہ اس فتنے سے پناہ مانگے. جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ تمام کے زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگ اس دجال کا سامنا نہیں کریں گے، اور بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تمام کے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فتنہ عمومی ہے، چاہے باوجود یہ کہ اس کا شخص اور اس کا جو پیک ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگا، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ شیخ الاسلام کا بڑا کلام، واضح کلام ہے، بڑا مضبوط کلام ہے کہ دجال کا فتنے کی جو جنس ہے وہ ہر زمانے میں اور ہر وقت میں ہے. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج کے زمانے کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہ کسی کی زبان سے، کسی کی چرب زبانی سے، کسی کے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا فلانی کی کرامت یہ تھی، فلانے نے یہ کر دکھایا، فلانے نے وہ، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جناب اس نے وہ بات بتائی تھی، وہ بات سچی ہو گئی، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فلانے بابے نے فلانے کتاب میں لکھا تھا، وہ بات سچی ہو گئی، تو لوگ شریعت کے خلاف چل جاتے صرف اس وجہ سے کہ ایک عجیب چیز ہو گئی. اور بہت سے لوگ دین اسلام سے خارج ہو گئے. لوگوں نے دین اسلام کو مطلب ارتداد صرف اس وجہ سے کی کہ جناب یورپ نے اتنی ترقی کر لی، اور اتنی انوینشن ہو گئی، اور اتنا سب کچھ ہو گیا. تو جو کچھ لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ دجال کے سامنے کیا کریں گے؟ وہ دجال کے سامنے کیا کریں گے؟ یہ بھی تو دجال کے فتنے کی ٹائپ ہی ہے کہ عجیب و غریب چیزیں ہمیں دکھتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں کہ فلانے شخص نے یہ کہا، اور فلانے بندے نے یہ بات کہی، اور وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ بندہ جادوگر ہے، وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہے، لیکن چونکہ اس کی بات ثابت ہو گئی، اس کی بات میں طاقت تھی، اس کی بات جو ہے وہ برحق ہو گئی، تو ہم اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں.
ठीक है। तो ये ये दज्जाल के फितने के दज्जाल के फितने के सामने ये लोग क्या करेंगे? इसी वजह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे बार बार ख्याल आता है कि ये जो इत्तेहादिया है, ये जो हुलूलिया, ये जो सूफी हैं जो इस तरह की करामतें और इस तरह की अजीबो किस्म की बातों के ऊपर ईमान ले आते हैं, तो कहा कि ये जो है वो, मुझे लगता है कि दज्जाल के सबसे बड़ के पैरोकार ये लोग होंगे। दज्जाल के सबसे बड़ के पैरोकार ये लोग होंगे। ठीक है। तो इसलिए किसी अजीब चीज का किसी शख्स से सादिर होना ये उसके हक पर होने की अलामत नहीं है, बल्कि हक पे होने की अलामत जो है वो शरीयत के ऊपर कायम होना है। हक पे होने की अलामत कोई जो है वो शरीयत पे कायम होना है। तो हवा में उड़ जाना या पानी पर चलना किसी के दुरुस्त होने की अलामत नहीं है। अगर कोई अजीब चीज किसी नेक शख्स से सादिर होती है तो ये उस शख्स की करामत है। लेकिन अगर वो जो है वो एक अजीब चीज किसी और शख्स के हाथ पे जाहिर होती है, जो बदकार शख्स के हाथ पे जाहिर होती है, तो ये खारिकुल आदा है। और जो है वो दजल फरेबी है। उसके उस फितने में मुब्तला नहीं होना। चाहे कोई हवा में उड़ के दिखा दे, चाहे वो पानी पे चल के दिखा दे, चाहे वो कुछ भी करके दिखा दे, उसके ऊपर ईमान नहीं लाना। अच्छा, तो फिर इस हदीस का आगाज करते हैं। कहते हैं कि कहते हैं कि इब्न माजा रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में रिवायत किया है, फिर आगे उनकी सनद है कि अबू उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाना अक्सर खुतबतिन हदीसन हदसनाहु। कहते हैं कि आप सल्लम ने एक दिन जो है वो एक दिन खुतबा दिया, और आप सल्लम की ये सबसे तवील हदीस थी। सबसे तवील हदीस थी। और इसमें आप सल्लम ने हमें डराया। कहते हैं कि उसमें से जो आप सल्लम की बातें हैं उनमें से यह है कि आप सल्लम ने फरमाया कि इन्नहु लम तकुन फितनतुन फिल अर्दि मुंदु ज़रा अल्लाहु आदम अलैहिस्सलाम अअज़मु फितनति दज्जाल। कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके आज तक, आदम अलैहिस्सलाम के बाद से कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं है। और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भी नबी नहीं भेजा मगर ये कि अपनी उम्मत को उस नबी ने डराया है दज्जाल से। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, तो वो तुम में लाजमी बलाजमी निकलेगा। तुम में वो जरूर निकलेगा। ठीक है, कि उसने निकलना है, और आखिरी उम्मत में नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? तो कहा कि अगर वो निकला और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ से हजीज हूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से उसका सामना करूंगा और तुम्हारा दिफा करूंगा। और अगर वो मेरे बाद निकला तो फिर हर कोई अपनी जान का जिम्मेदार होगा, हर कोई अपना जो है वो अपनी तरफ से खुद ही दिफा करे। और मेरी तरफ से अल्लाह ताला हर मुसलमान के ऊपर निगहबान है। और कहा कि वो जो है वो शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। तो शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और यमीन और शिमाल, दाएं बाएं फसाद फैला डालेगा। दाएं बाएं फसाद फैला डालेगा। और कहा कि ऐ अल्लाह के बंदो, ए लोगो, डटे रहना। कहा मैं तुम लोगों को उसकी ऐसी सिफत बयान करता हूँ जो मेरे से पहले किसी और नबी ने बयान नहीं की। और कहा कि वो जब आगाज करेगा अपने दावे का, अपने कलाम का, तो वो कहेगा कि मैं नबी हूँ और मेरे बाद कोई और नबी नहीं। और फिर वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर वो रुबूबियत का दावा करेगा, फिर वो इलाह होने का, फिर वो माबूद होने का दावा करेगा। तो आप ने फरमाया कि तुम अपने रब को उस वक्त तक नहीं देखोगे जब तक तुम में मौत नहीं आएगी। तो अगर दुनिया में रब को देखने का, रब का होने का दावेदार दिख रहा है, तो वो दावेदार झूठा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस दुनिया में देखा नहीं जा सकता। और फरमाया कि वो काना होगा, भेंगा होगा, एक आंख से नहीं देख सकता होगा। कहा कि तुम्हारा रब जो है वो आवर नहीं है, तुम्हारा रब जो है वो काना नहीं है। और आप वसल्लम ने फरमाया कि उसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है, हर मोमिन उसको पढ़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। और फरमाया कि उसके साथ एक ऐसा फितना होगा, मतलब आप वसल्लम ने जो कहा था ना कि मैं उसको ऐसी सिफत बयान करूंगा जो किसी और नबी ने नहीं बयान की, तो आप वसल्लम जो है वो फिर तफसीलन बयान कर रहे हैं। कहा कि उसके पास ऐसा फितना होगा कि उसके साथ जन्नत और जहन्नुम होगी। तो जो जिस किसी को भी उसकी जहन्नुम का सामना करना पड़े तो वो अल्लाह से पनाह मांगे और सूरह कहफ की के आगाज की तिलावत कर ले। अल्लाह से पनाह मांगे और सूरह कहफ की आगाज की आयतों की तिलावत कर ले। तो कहा कि ये आग उसके ऊपर ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग हो गई थी। और कहा कि उसके फितने में से ये है
کہ وہ بدو کے پاس آئے گا، اعرابی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا کہتے ہو، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو زندہ کر دوں تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو بدو کہے گا نعم، ہاں۔ تو بدو کے سامنے دو شیطان ظاہر ہو جائیں گے اس کے ماں اور باپ کی صورت میں، اور وہ کہیں گے اے بیٹے اس کی بات مان لو کیونکہ یہ تمہارا رب ہے۔ بڑا شدید فتنہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کے مرے ہوئے ماں باپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو مطلب اس سے بڑھ کے عجیب چیز کا دیکھے مردے زندہ ہو کے آ جائیں، اور مردے کو زندہ ہو مطلب آپ جیسے ہو بہو جیسے ماں باپ تھے ویسے ویسے آپ کے سامنے آ جائیں اور کہا جائے کہ جناب یہ تمہارا ماں باپ یہ تمہارا رب ہے، تو بہت شدید فتنہ ہے، بہت شدید فتنہ ہے۔ کہا کہ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ ایک جان کو قتل کرے گا، ایک شخص کو قتل کرے گا، اور چھری سے جو ہے وہ اس کو دو ٹکڑے کر ڈالے گا، اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے گا، اور پھر کہے گا کہ یہ میرے بندے کو دیکھو، میں اس کو اب اٹھاؤں گا، اور پھر یہ گمان کرے گا کہ یہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، دیکھو میں بندے کو اٹھاؤں گا اور یہ گمان کرے گا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے اس مردے کو۔ تو یہ خبیث دجال سے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ شخص کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے، اور مجھے آج میری بصیرت آج میرا یقین بڑھ گیا ہے کہ تم ہی دجال ہو، میرا پہلے اتنا یقین نہیں تھا، اتنی بصیرت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آگے اپنے ماجد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت ذکر کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک الرجل ارفع امتی درجۃ فی الجنہ، کہ یہ شخص میری امت میں سب سے اونچے درجے پہ ہوگا جنت میں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ما كنا نرى ذلك الرجل الا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حتى مضى سبیلی، کہتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا، ہمیں یقین تھا کہ یہ شخص کوئی اور نہیں، صرف اور صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہوگا جو بعد میں ہوگا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ پھر واپس حدیث کی طرف چلتے ہیں، واپس جو ہے وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، محاروی کہتے ہیں کہ ابو الحسن تنافسی نے جو بیچ میں یہ والی روایت کا ذکر کر دیا، یہ جو شخص کے متعلق تھا گمان ابو سعید خدری کا، اور اس شخص کے متعلق ذکر کر دیا کہ وہ شخص جو ہے وہ سب سے اونچا درجے پہ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ محاربی نے کہا کہ پھر واپس ابو الحسن تنافسی نے واپس حدیث جو ہے وہ ابو امامہ کی طرف واپس چلے گئے جس میں آپ وسلم بیان کر رہے تھے، تو کہا کہ اس کے فتنے میں سے یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان بارش برساؤ تو آسمان بارش برسا دے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ زمین اپنی جو ہے وہ فصل کو اگاؤ تو وہ جو ہے وہ اگائے گا، زمین اگائے گی۔ کہا کہ وہ پھر جو ہے وہ ایک حی کے پاس سے گزرے گا، ایک محلہ کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں، تو وہ اس کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس کی تکذیب کریں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا کوئی بھی جانور نہیں بچے گا مگر وہ مر جائے گا، ان کے تمام جانور جو ہیں وہ ان کے تمام مویشی مر جائیں گے۔ جال کے اوپر ایمان نہ لانا دنیا کی بربادی کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے وقتی۔ تو سارے جانور مر جائیں گے، سارے مویشی مر جائیں گے، اور اس کا فتنے میں سے یہ ہوگا کہ وہ حی کے پاس سے گزرے گا تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان اپنی بارش برساؤ تو آسمان اپنی بارش برسا دے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ زمین اپنی جو ہے وہ اگاؤ تو زمین اگائے گی، یہاں تک کہ ان کے جب مویشی واپس آئیں گے تو وہ موٹے گوشت سے لدے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے موٹے اور صحت مند ہوں گے، اور ان کے تھن جو ہے وہ دودھ سے لبریز ہوں گے، اور کہا آپ نے فرمایا یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ جو اس کو مانے اس کے اوپر انعامات کی، اس کے اوپر نوازشوں کی بارش ہے، اس کے اوپر نہ ہی ماننے لے کر ہے اس کے اوپر دنیا کی تنگی، اور کہا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں بچے گی یہاں تک کہ مطلب کوئی جگہ نہیں بچے گی مگر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا قدم رکھے گا، جیسے کہ پچھلے حدیث میں ذکر آیا کہ وہ تمام شہروں میں سے گزرے گا
لیکن سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہ یہاں کی کسی بھی گھاٹی سے ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر فرشتے جو ہے وہ تلوار بے نیام کیے کھڑے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے وہ سنگلاخ زمین کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈلے گا، اور مدینہ 3 دفعہ جو ہے وہ زلزلے سے کانپ اٹھے گا، اور کوئی بھی منافق نہیں، کوئی منافق یا منافقہ نہیں بچے گی مگر یہ کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں گے۔ تو کہا کہ مدینہ ایسے اپنی گندگی سے، مدینہ سے گندگی ایسے نکل جائے گی جیسے لوہے سے جو ہے وہ اس کی امپیورٹیز کو، اس کی جو ہے وہ امپیورٹیز کیا کہتے ہیں اردو میں، جو بھی ہے، تو لوہے کی جو ہے وہ امپیورٹیز کو جیسے صاف کیا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الخلاص کہا جائے گا، کہ اس دن جو ہے وہ خلاص ہو جائے گا، مطلب یہ کہ پاک ہو جائے گا مدینہ۔ تو کہا کہ ام شریک نے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہوں گے، وہ تھوڑے ہوں گے، وہ جلهم ببیت المقدس، اور ان کی جو اکثریت ہے، ان کی جو غالب اکثریت ہے وہ بیت المقدس میں ہوگی، بیت المقدس میں ہوگی، اور ان کا امام جو ہے وہ رجل صالح ہوگا، ان کا امام ایک نیک شخص ہوگا جو کہ مہدی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ امام آگے بڑھے گا ان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، اس حال میں کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہو جائیں گے۔ تو یہ امام الٹے پاؤں واپس پلٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے درمیان رکھیں گے اور کہیں گے آگے بڑھو اور پڑھاؤ، کہ یہ اقامت تمہارے لیے ہی کی گئی ہے۔ تو وہ ان کی امامت کرائے گا مہدی۔ مہدی کا ذکر نہیں آیا، لیکن میں صرف بیچ میں توضیحی کلمات کہہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ جب وہ رخ پھیریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھول ڈالو۔ جب نماز ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فجر کی نماز کے بعد کہ دروازہ کھول ڈالو۔ دروازہ کھلے گا تو سامنے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہر ہر جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ تلوار اس کے پاس جو ہے وہ تلوار اس نے تھامے ہوگی۔ تو جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلنا شروع کرے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، تو بھاگے گا وہاں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسے کہیں گے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی چوٹ ہے، ایک ایسی مار ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ تو وہ اس کو پا لیں گے، اس کو پہنچیں گے ادھر باب لد کے پاس، باب لد الشرقی کے پاس اس کو جا کے پکڑیں گے، مطلب یہ کہ اس کو وہاں پہ جا کے ان کی جو چیز ہے وہ وہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہوگی، اس کا تعاقب جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور وہاں پہ اس کو پکڑ کے مار ڈالیں گے اپنے ہتھیار سے، اور یہودیوں کو شکست ہوگی، یہاں تک کہ کوئی بھی مخلوق نہیں بچے گی، اللہ کی مخلوق کوئی بھی نہیں بچے گی جس کے پیچھے یہودی چھپے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بولنے کی طاقت دے دیں گے۔ ہم، نہ تو پتھر، نہ تو درخت، نہ تو دیوار، نہ تو جانور، سوائے غرقت کے، غرقت جو ہے وہ ان کا شہر، ان کا جو ہے وہ پودا ہے، ان کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ تو یہ اس دن کوئی بھی مخلوق نہیں بچے گی جس کے پیچھے یہودی بچے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، اور وہ بولے گی اور کہے گی اے اللہ کے بندے مسلم، ادھر یہ یہودی ہے، اس کو آؤ اور مار ڈالو۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے دن جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ 40 دن زمین میں رہے گا۔ یہ روایت میں جو ہے وہ تھوڑے سے الفاظ کا مطلب یہ کہ آ، کہ ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہے، تو ہم نے جو پڑھا تھا ہم اسی مطابق چلتے ہیں، مطلب بعض اوقات الفاظ جو ہے وہ
में थोड़ा सा तारुज होता है, लेकिन मतलब ये कि 40 दिन वो रहेगा, और एक दिन जो है वो साल के बराबर होगा, और एक दिन जो है वो महीने के बराबर होगा, और एक दिन जो है वो हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन जो है वो शरारा की तरह होंगे। मतलब ये कि वो जो मतलब ये कि बहुत तेजी से गुजरेंगे, बाकी दिन बहुत तेजी से गुजरेंगे। कहा कि सुबह सुबह के वक्त जो है वो बंदा मदीने के एक बाब पर होगा, और वो आखिरी बाब तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक कि शाम हो जाएगी। एक बाब से दूसरे बाब तक, आखिरी बाब तक पहुंचना कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, लेकिन ये कि बड़ी जल्दी से शाम हो जाएगी। तो कहते हैं, हमने आपसे तुमसे पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम छोटे दिनों में क्या करें? तो कहा कि एस्टिमेट कर लो, अंदाजा लगा लो, जैसे तुम लोग लंबे दिनों का अंदाजा लगाते थे, और नमाज को पढ़ो। तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मेरी उम्मत में हकम होंगे, आदिल हुक्मरान होंगे, आदिल हुक्मरान होंगे, और इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे। और आप जो है वो क्रॉस को, आप सलीब को तोड़ डालेंगे, सलीब को तोड़ डालेंगे, और खिंजीर को जबह कर डालेंगे, और जिजिया को हटा देंगे। जिजिया जो है वो मुसलमान, अगर मतलब काफिर जो है वो मुसलमान मुमलिकत में रह सकते हैं, और उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उनमें से एक सूरत यह है कि वो जिजिया क्या कहें कि हम जो है वो आपको अमान के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आपको हम सालाना जो है वो जिजिया देंगे। तो ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिजिया को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जिजिया देने वाला कोई नहीं बचेगा, जिजिया देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अहले किताब उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। जो दज्जाल के साथी होंगे वो तो मारे जाएंगे दज्जाल के साथ, लेकिन बाकी जो है वो अहले किताब के पास उनके ऊपर ईमान लाने के अलावा कोई और किताब, कोई और रास्ता नहीं होगा। तो जब सारी सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, तो जिजिया की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। और आप ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सदक़े को छोड़ देंगे, सदका लेना छोड़ देंगे। मतलब ये कि ज़कात लेना, यहाँ पे सदक़े से मुराद ज़कात है, तो ज़कात लेना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ज़कात के मुस्तहिकीन नहीं बचेंगे। हर बंदे के पास जो है वो उसकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है, तो उसको नहीं, किसी को भी नहीं ज़रूरत कि अब जो है वो सदका ले। तो कहा कि आप जो है वो फिर जानवरों के, मतलब ये है कि जानवरों के भी जो ज़कात होती है, तो जो है वो किसी ऊंट वगैरह की जो है वो आप ज़कात नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है। और कहा कि फिर जो है वो बुग़्ज़, नफरतें, कदूरतें जो है वो निकाल दी जाएंगी। बुग़्ज़, नफरतें, कदूरतें जो है वो निकाल दी जाएंगी। ठीक है। तो चाहिए जो बुग़्ज़, नफरत, कदूरतें नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है इंसान को अंदर अंदर से खाती रहती है, इंसान को अंदर अंदर से खाती रहती है। तो बाज़ औक़ात इंसान का इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। कहते हैं, मैं नहीं कहता कि ये जो है वो इंसान आसान काम है, लेकिन समझदार वही है जो इससे बाहर निकल आए। ये कोई अच्छी खूबी नहीं है कि इंसान अंदर अंदर घुलता रहे, जो है वो गुस्सा पालता रहे, नफरतें पालता रहे। ये अच्छी खूबी, ये कोई मतलब मुसलमानों वाली खूबी नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने किसी से कदूरत या नफरत ना पाली हो। तो इस मौके पे हल्की सी नसीहत ये कि अपने दिलों को पाक कर ले, अपने दिलों को जो है वो सुकून बख्शे, अपने दिलों को बिला वजह की जहन्नुम ना बनाए। इससे एक तो आपको सवाब मिलेगा कि आप फजूल की बदगुमानियों और जो है वो नफरतों और कदूरतों से बचेंगे, और दूसरा आपकी जिंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। और जो शख्स इससे नहीं बचता, वो दूसरे की आग में खुद जलता रहता है। अगला बंदा घर बैठा सो रहा है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये बंदा जो है वो उसी गम और उसी गुस्से और उसी तकलीफ में। अल्लाह मुस्तआन। तो कहा कि हर फिर जो है वो हर जहरीली जानवर या हर जहरीली चीज का जहर निकाल दिया जाएगा, कोई जहरीली चीज नहीं बचेगी। यहाँ तक कि छोटा बच्चा जो है वो सांप के मुंह में हाथ डालेगा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सांप बेदरर हो गया। जब सांप बेदरर होगा तो बाकी चीजें क्या बचती है? छोटे कीड़े मकोड़ों से क्या फर्क पड़ता है? सांप के मुंह में हाथ डालेगा तो सांप से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और जो है वो छोटी बच्ची जो है वो, मतलब ये कि छोटी बच्ची जो है वो शेर को भगाएगी, शेर को भगाएगी। तो क्योंकि शेर से अब डर नहीं रहा, शेर उसको नुकसान पहुंचाएगा नहीं। कहा कि भेड़िया जो है वो, भेड़िया
بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ایسے ہوئے گا جیسے وہ ان کا حفاظتی کتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بھیڑیا جو کہ جس سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے ڈر ہے، وہ ان کے ساتھ ایسے، مطلب یہ کہ ایسے ان کے ساتھ ان کے لیے بے ضرر ہو جائے گا جیسے ان کا حفاظتی کتا ہے. کہا کہ دنیا جو ہے وہ امن اور امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے جو ہے وہ برتن پانی سے بھر جاتا ہے. اور کہا کہ کلمہ واحدہ ہوگا، سب کا مطلب یہ کہ اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے. کوئی جو ہے وہ کوئی اور مذہب بھی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کی جائے گی. وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور جنگ جو ہے وہ جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ اور اسلحہ ختم ہو جائے گا. اور قریش اپنی بادشاہت واپس لے لیں گے، قریش اپنی بادشاہت واپس لے لیں گے، کیونکہ عمارت کا حق، حکمرانی کا حق قریش کے پاس ہے. جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ امیر جو ہے وہ قریش سے ہوں گے، امیر جو ہے وہ قریش سے ہوں گے. تو فرمایا کہ قریش اپنا حق واپس لے لیں گے. اور کہا کہ زمین جو ہے وہ، زمین میں اتنی برکت آ جائے گی کہ وہ ایسے، مطلب ایسے وہ گرو کرے گی، ایسے اس میں سے فصلیں اور اس میں سے پھل وغیرہ نکلیں گے جیسے آدم علیہ السلام والسلام کے زمانے میں نکلتے تھے. یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ انگوروں کے، مطلب یہ کہ ایک گروہ یا ایک مطلب ایک چند لوگ جو ہے وہ ایک گچھے کے پاس کے، مطلب ایک گچھا لے کے بیٹھیں گے، اور یہ گچھا ہی ان کے لیے کافی ہوگا. ایک گچھا ہی، جو کہ ایک بندے کا بھی گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک گچھے سے بندے کا ویسے ایک نارمل بندے کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے وہ ایک گروہ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کہا کہ اسی طرح نفر کے لیے، گروہ کے لیے ایک جو ہے وہ انار کافی ہو جائے گا، اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. اور کہا کہ بیل جو ہے، بیل جو ہے وہ مطلب یہ جو جانور ہے، تو وہ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہوگا، اتنے زیادہ پیسوں کا ہوگا. بیل بہت زیادہ پیسوں کا ہوگا، بکلا وکلا میں المال، مطلب بہت زیادہ پیسوں کا ہوگا. اور گھوڑا جو ہے وہ چند درہموں کا ہوگا. تو گھوڑا سستا ہو جائے گا، اور بیل جو ہے وہ مطلب، یا بیل جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بیل جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، ہاں بیل مہنگا ہو جائے گا. تو اب مطلب یہ ہے کہ گھوڑا سستا ہے، گھوڑا چند درہموں کا ہے، اور بیل جو ہے وہ بہت زیادہ پیسوں کا ہے. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، گھوڑا سستا کیوں ہوگا؟ تو کہا کہ جنگوں کے لیے اس کی ضرورت پیش ہی کبھی نہیں آئے گی، کہ جب جنگوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو گھوڑے سستے ہو جائیں گے. اور کہا کہ پھر یہ بیل کیوں مہنگا ہو جائے گا؟ تو کہا کہ بیل اس لیے مہنگا ہو جائے گا کیونکہ زمین بھر میں کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی، زمین بھر میں ایگریکلچر فصلیں اگائی جا رہی ہوں گی، تو اس وجہ سے بیل بہت مہنگا ہو جائے گا، لیکن گھوڑا بہت سستا ہے. اور فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال بڑے مشکل ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، اور لوگوں کو اس میں شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے سال میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کو حکم دیں گے کہ اپنی جو ہے وہ 1/3 1/3 بارش کو روک ڈالو، اور زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی 1/3 پیداوار 1/3 پیداوار کو روک دو. اور دوسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اپنی آسمان کو حکم دیں گے کہ اپنی 2/3 بارش کو روک ڈالو، اور زمین کو کہیں گے کہ اپنی 2/3 پیداوار کو روک ڈالو. اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آسمان کو کہ اپنی مکمل بارش روک ڈالو، اور یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا. اور پھر زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی تمام پیداوار کو روک ڈالو. تو وہ اس مطلب یہ کہ اس سے کچھ بھی گرین چیز، کوئی جو ہے وہ ایک دانہ بھی نکلے گا. تو کہا کہ کوئی بھی جانور نہیں بچے گا مگر یہ ہے کہ وہ مر جائے گا، جانور مر جائیں گے، پانی نہیں ہے اور ان کے چرانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، تو جانور بچ جائیں گے الا ماشاء اللہ، جسوائے مطلب یہ کہ گنے چنے چند کی بات اور ہے، ورنہ یہ کہ جانور مر جائیں گے.
تو जानवर के साथ इंसानों का क्या हाल होगा? जानवरों के गोश्त पर हमारा भी गुजारा होता है, जानवरों के दूध पे हमारा गुजारा होता है, और ये जो खेती बाड़ी होती है वो जानवरों के जरिए होती है, और जो फसलें नहीं उग रही और बारिश नहीं हो रही, तो हमारा क्या हाल होगा? और ये दज्जाल के पहले से आने से पहले की बात है। तो दज्जाल के आने से पहले इतनी भूख होगी, और उसके बाद दज्जाल इस हाल में आता है कि उसके पास नहरुम मिन मा, कि उसके पास नहर है पूरी पूरी पानी की, और उसके पास जो है वो जबल, उसके बाद जो है वो खाने का पहाड़ है। जरूरी नहीं कि वो पहाड़ी वाकई में साथ हो भी सकता है, लेकिन ये कि उसके पास, और वो उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो आसमान को कहे तो बारिश बरसा दे, और बारिश बरसेगी, वो जमीन से कहे तो जमीन जो है वो उगाना शुरू कर देगी। तो दज्जाल के आने से पहले पूरा जो है वो एक माहौल सेट हुआ होगा कि दुनिया बेचने के लिए, दुनिया लेने के लिए कौन लोग अपना दीन बेचने के लिए तैयार हैं। वो पूरा पूरा माहौल बना होगा, और इतनी सख्ती से लोग आजमाए जाएंगे। तो साहबी कहते हैं कि पूछा गया अल्लाह के रसूल, लोग उस जमाने में कैसे जिंदा रहेंगे? तो कहा कि तहलील, तकबीर, तस्बीह, तहमीद से जिंदा रहेंगे, और ये उनके खाने जैसा होगा, ये उनके खाने के बराबर होगा। तो लोग जिक्र के ऊपर जिंदा रहेंगे। तहलील व तकबीर व तस्बीह व तहमीद, ये इंसान को सुकून बख्शेगा, इंसान की कुव्वत का बायस होगा उस जमाने में, या वो ये खाने की रिप्लेसमेंट का बायस हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये अहले ईमान को नसीब होगा ना, ये अहले ईमान को नसीब होगा जिन लोगों ने पहले पहले से जिक्र के साथ उनका जो है वो इतना ताल्लुक हो कि जिक्र से उनको कुव्वत मिलती हो, वो बाद में एक लेवल ऊपर जाके उसको खाने की रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। लेकिन जिसको जिसको आदत ही नहीं है, उसका क्या बनेगा? उसका क्या बनेगा? ठीक है। तो ये जो है वो अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो जिस्म की कुव्वत का बायस है, ताकत का बायस है। जैसा कि इब्न लिखा है कि इब्न कय्यम रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो सुबह से लेके जो है वो जोहर के करीब तक जिक्र करते रहते थे, और जो है वो कहते थे कि इब्न कय्यम, ये मेरी ताकत है, और जिस दिन मेरा ये छूट जाए तो उस दिन मुझे कमजोरी महसूस होती है। और इस तरह सारी इनका बहुत तजर्बा है, जो नेक लोगों का तजर्बा है कि कैसे जिक्र जो है वो कुव्वत का बायस होता है। तो उस जमाने की बड़ी अजीब चीजें हैं, और जो है वो मतलब ये कि वो जमाना, वो वक्त बड़ा शदीद भी होगा और बड़ा अजीब भी होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त से मतलब मामला करे। तो कहते हैं, इब्न माजा कहते हैं कि अबुल हसन तनाफसी ने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान महारबी को सुना कि उन्होंने कहा कि लाजमी बात है, ज़रूरी है कि ये हदीस जो है वो मुअद्दिब को दी जाए। मुअद्दिब बच्चों के टीचर होते जो बच्चों को अदब सिखाते थे। ठीक है। तो ये हदीस जो है वो मुअद्दिब को दी जाए ताकि वो बच्चों को ये हदीस सिखाए। ये हदीस जो है इतनी जामे, इतनी मुकम्मल है, इतनी ज़रूरी है कि ये बच्चों को उनके बचपन में ही सिखाई जानी चाहिए। हम्म, एक मिनट जरा रुकिएगा।
बाबुन बाबु नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस बाब में जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से हदीस का जिक्र है। ज्यादातर का पीछे मतलब काफी बातों का पीछे जिक्र गया गुजर गया हुआ है। तो ज्यादातर सिर्फ हमने किरात ही करनी है अभी। तो कहा कि मुस्लिम में रिवायत है अबू रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने मरियम लाजमी लाजमी जरूर बजरूर उतरेंगे, हाकिम आदिल बन के उतरेंगे, और वो सलीब को तोड़ डालेंगे, क्रॉस को तोड़ डालेंगे, और वो जरूर बजरूर जो है वो खंजीर को कत्ल कर डालेंगे, और वो जो है वो जिजिये को हटा देंगे, और वो जक़ात लेना छोड़ देंगे, और जक़ात को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और नफरतें और कदूरतें और हसद जो है वो निकाल दिया जाएगा, और लोगों को माल की तरफ दावत दी जाएगी लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। और एक एज रिमाइंडर हमने बताया था कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो है वो कुरान की आयत से साबित है। तीन जगहों पे इस वाले से बात हुई है, तीन आयत में इस वाले से बात हुई है ईसा अलैहिस्सलाम के आने के हवाले से। और फिर ये कि हदीस में हदीस जो है वो तवातुर की हद तक है ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से। तो ये बात जो है वो हमारे अकीदे में से कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, और जो कोई भी इसका इनकार करता है तो वो गुमराह है, वो गुमराह है। कहते हैं मुस्लिम में रिवायत है अबू रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसे क्या हाल होगा तुम्हारा, कैसे मतलब कैसे होगे तुम, मतलब आप सल्लम ताज्जुब कर रहे हैं कि क्या हाल होगा तुम्हारा जब इब्ने मरियम तुम में मौजूद होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। मतलब ये कि उस दिन जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पढ़ाएगा। तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद होंगे लेकिन इमाम उस नमाज की हद तक जो है वो महदी होंगे। और दूसरी रिवायत में है कि क्या हाल होगा तुम्हारा जब इब्ने मरियम नाजिल होंगे, और फअम्मकुम मिनकुम, और वो तुम में से तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, वो तुम में से तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। अब ये थोड़ी अजीब बात है कि तुम में से तुम्हारी रहनुमाई करने का मतलब क्या है। तो इब्ने अबी ज़ैब कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या मतलब है कि वो तुम में से हुक्मरानी करेंगे। तो कहा कि आप बता दें। कहा कि वो तुम हुक्मरानी करेंगे तुम पर तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। मतलब ये कि ईसा इब्न मरियम मौजूद है, लेकिन वो फैसले और वो हुक्म और वो कज़ा और सारी सारी चीज़ें जो है वो हुक्मरानी शरीयत नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक करेंगे, वो आप वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करेंगे। ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या जो है वो ईसा इब्न मरियम जो है वो आप वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे, और जो है वो नबी नहीं होंगे, लेकिन वो नबी उनकी नबूवत बाकी है, उनकी नबूवत बाकी है। ठीक है। वो फैसले आप वसल्लम के हुक्म की शरीयत मुताबिक करेंगे, वो आप वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे, लेकिन उनकी नबूवत खत्म नहीं होगी, उनकी नबूवत बाकी है। ठीक है। लेकिन वो शरीयत मतलब ये कि उनकी शरीयत की एक लिमिट थी, वो आप वसल्लम के ज़माने के बाद खत्म हो गई हुई है। तो वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही फैसले करेंगे। ठीक है। और वो कोई नया लॉ कोई नया कानून नहीं लेके आएंगे। हत्ता कि यहाँ तक कि जो अब कोई बता कहता है कि जनाब जिजिया तो कुरान और हदीस में मौजूद है, तो ये ईसा इब्न मरियम कैसे उसको हटा सकते हैं। उसका जवाब यह है कि हदीस में बता दिया गया हुआ है कि वो हटाएंगे, तो वो अपनी मर्जी से नहीं हटाएंगे बल्कि हदीस और कुरान की रोशनी में हटाएंगे। ठीक है। तो ईसा इब्न मरियम हो या महदी हो, कोई भी कोई नया कानून या नया दीन नहीं लेके आएंगे, कोई भी कुरान और हदीस के अहकाम को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। और जो है खैर फिर कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि अहमद में रिवायत है और अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्लिम में रिवायत की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल निकलेगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और उसको कत्ल करेंगे, और फिर वो 40 साल जमीन पर हुक्मरानी करेंगे, एक आदिल और इंसाफ करने वाले हुक्मरान की तरह। तो 40 साल ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में मौजूद रहेंगे, 40 साल ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में मौजूद रहेंगे।
कहते हैं इमाम अहमद से ने रिवायत की है अपनी ज़ुहद की किताब में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि फरमाया कि ईसा इब्न मरियम जो है वो जमीन में 40 साल रहेंगे। और वो अगर बतहा, मतलब ये कि जो सहरा है जो है वो इधर जज़ीरतुल अरब में, तो वो अगर बतहा से कहेंगे कि तू जो है वो शहद बन जा, तो वो शहद बन जाएगी। मतलब ये कि इतनी बरकत होगी कि अगर वो सहरा से, एक बंजर जमीन से कहेंगे शहद बन जा, तो शहद वो बन जाएगी। अच्छा। कहते हैं हाकिम में रिवायत है कि जो है वो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के दो कानों के दरमियान 40 ज़िरा का फासला है। 40 ज़िरा का फासला है। लेकिन ये जो है वो ये लफ्ज, मतलब ये कि ये लफ्ज साबित नहीं है जो कि उसके दज्जाल के कानों की बात नहीं है। बल्कि असल जो रिवायत है वो है कि दज्जाल के गधे के कानों के दरमियान 40 ज़िरा का फासला है। 40 ज़िरा का फासला है। ठीक है। और ज़िरा जो है वो आधे मीटर के बराबर होती है। लगभग आधे मीटर के बराबर होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दज्जाल का जो गधा है, अब गधे का जो के जो मुंह के जो दो कान हैं उनके दरमियान 40 ज़िरा, मतलब यह कि लगभग 20 मीटर का फासला होगा। बाकी उसका जिस्म जाहिर सी बात है उससे बड़ा होगा। जिस्म तो उससे बड़ा होएगा। मतलब अगर कान कान के अलावा बाकी जिस्म जो है वो तो जाहिर सी बात साइड पे, तो कहा कि वो 40 ज़िरा के बराबर होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ गधे से मुराद जो है वो जहाज है। गधे से मुराद जो है वो जहाज है। और ये इंशाल्लाह मैंने देखा करना था कि कब तावील कर सकते हैं और कब जो है वो उसको मॉडर्न जदीद चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इसको इस टॉपिक को इंशाल्लाह अगली क्लास पे लिफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। अभी के लिए सिर्फ इशारा कर देते हैं कि यहाँ पर क्यों जो है वो यहाँ पर क्यों जो है वो जहाज मुराद नहीं हो सकता। यहाँ पर क्यों जहाज मुराद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि पहली बात तो ये कि 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 जहाज एक कॉमन सवारी है। जहाज के ऊपर तो सारी वहां बैठ जाती है। तो दजाल का जहाज होना कोई नई बात तो नहीं है। ये हदीस हमें बता रही है कि ना वो कोई मतलब एक बड़ी मखलूक है, एक जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि दजाल जहाज में बैठ गया है। तो मैं ही बैठ गया था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये बात जो है वो बेकार है। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आप तसव्वुर करें कि अगर एक गधा है जिसका मुंह, ये जो जिसके दो कानों के दरमियान 20 मीटर का फर्क है, तो वो गधा कितना बड़ा होगा। लेकिन वो एक अजीब चीज है, एक हैरानकुन चीज है, एक जो है एक वहशतनाक चीज है कि इतनी बड़ी 20 मीटर अच्छी खासी, मतलब ये कि 20 मीटर बहुत लंबा एक तवील चीज है। तो अगर वो इतना बड़ी मखलूक के ऊपर सवार होगा, तो इसमें हैरानी की बात ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की बात ज्यादा है, या वो जहाज पे सवार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो है, इसे इशारा था कि हर जगह पर उसको मॉडर्न चीजों पे लगाना जरूरी नहीं होता। तो कहते हैं कि उसमें रिवायत है कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईसा सलाम उतरेंगे और उसको कत्ल कर डालेंगे। और कहा कि उसके बाद 40 साल ऐश होगी। 40 साल ऐश होगी। और जो है वो 40 साल ऐश होगी। ना किसी को मौत आएगी और ना कोई बीमार होगा। और बंदा अपने जानवरों से कहेगा कि जाओ और जो है वो चरा के आओ। मतलब ये कि जानवरों की हिफाजत इतनी है, जानवरों के चोरी होने का डर नहीं, जानवरों के खाए जाने का डर नहीं, कि वो कहेगा कि भाई किसी किसी राही की जरूरत नहीं, खुद ही जाओ और खुद ही खा पी के आ जाओ। और कहा कि जो मवेशी हैं वो खेतों के दरमियान गुजरेंगे, लेकिन उनमें से एक दाना भी नहीं तोड़ेंगे। मवेशी इतने भरे होंगे, इतने जो है वो खा पी के जो है जिसे कहते हैं कि रजे होंगे, कि वो एक दाना भी नहीं खाएंगे। और कहा कि जो ये जो सांप वगैरह है, जो मूजी जानवर है,
वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये जो सिबा है, ये शेर वगैरह, ये जो शिकारी जानवर है जो 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 गोश्त खाते हैं, वो घरों के बाहर दरवाजों पे मौजूद होंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो शेर हो गया, चीता हो गया, किसी से डर की जरूरत नहीं। ये घर के बाहर ऐसे मौजूद होंगे जैसे जो है वो घर का पालतू जानवर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम्म। और इंसान जो है वो हाथ भर के, एक इंसान हाथ भर के चावल जो है वो जमीन में फेंक देगा बगैर खेती किए। तो वो जो है वो उसने मतलब ये कि उसने इसमें कौन सा बड़ा काम है? खेती बाड़ी एक लंबा काम होता है, खेती बाड़ी का प्रॉपर प्रोसेस होता है। वो ऐसे ही हाथ भर के फेंक डालेगा, वो ऐसे ही हाथ भर के फेंक डालेगा। तो उससे 700 गुना बढ़ के वापस फसल वापस आएगी। 700 गुना बढ़ के फसल, 700 गुना बढ़ के फसल वापस आएगी। ठीक है। तो सुभान अल्लाह। तो कहा है कि लोग जो है वो बड़ी सुकून में होंगे, यहाँ तक के याजूज माजूज जो है वो निकल आएंगे। जैसे हमने कहा था कि दज्जाल के बाद जो है वो याजूज माजूज आएंगे। और तो अब ये कि ये सुकून वाला वक्त इनके आने से पहले या इनके आने के बाद है, वल्लाहु आलम। ये कि ये सुकून वाला वक्त इनके जाने के बाद होगा, याजूज माजूज के गुजरने के बाद जो है वो सुकून का वक्त आएगा, वल्लाहु आलम। अच्छा, तो कहा कि वो दुनिया में फसाद फैलाएंगे, और फिर अल्लाह ताला जो है वो उनके जो है वो उनके ऊपर बीमारी मुसल्लत कर देंगे। हम्म, जो उनके कानों में दाखिल हो जाएगी, और वो तमाम के तमाम मर जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। और दुनिया जो है वो उनकी बदबू से भर जाएगी। तो लोग उनकी बदबू से तंग आएंगे, तो अल्लाह से पनाह मांगेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो हवा भेजेंगे। और वो हवा जो है वो उनको उठा के फेंक डालेगी, और जो है वो उनके दरिया में उनकी लाशें फेंक डालेगी। और बहुत थोड़ा वक्त रहेगा, थोड़ा वक्त इस तरह रहेगा, यहाँ तक के सूरज मगरिब से निकल आएगा, यहाँ तक के सूरज मगरिब से निकल आएगा। पीछे हमने रिवायत में पढ़ा था कि फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते मतलब ये कि परिंदे आएंगे, बुख्ती ऊँटों की तरह उनकी गर्दनें होंगी, जो उनको उठा के फेंक डालेंगे। और फिर जो है वो बारिश होगी जो जमीन को धो डालेगी। तो वो रिवायत ज्यादा सरीह भी है और ज्यादा मजबूत भी है सेहत के हवाले से। अच्छा। कहते हैं कि मुख्तारा में रिवायत है हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, कि फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो एक 100 साल बाद ऐसी हवा भेजेंगे जो हर मोमिन की रूह को ले जाएगी। 100 साल बाद ऐसी हवा भेजेंगे जो तमाम मोमिनों की रूह ले जाएगी। और कहा इब्न शैबा में रिवायत है, इब्न अबी शैबा में रिवायत है कि इब्न अमर ने कहा कि मतलब अहले इराक में से एक बंदे को कहा उन्होंने, साहबी जो है वो कह रहे हैं, साहबी ने एक और शख्स से कहा जो इराकी था, कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है, ऐसी जमीन है तुम्हारे इराक में जो बड़ी संगलाख हो। ठीक है। तो जिसको कूसा कहते हो, दूसरी आयत में है कूफा। क्या तुम्हारे पास एक ऐसी जमीन है जो संगलाख हो, जिसको कूफा कहते हो या कूसा कहते हो? तो कहा कि हाँ जी है। तो कहा कि वहां से दज्जाल निकलेगा, वहां से दज्जाल निकलेगा। तो अब हमने रिवायत में पढ़ा कि दज्जाल जो है वो इराक और शाम के दरमियान में से निकलेगा, और यहाँ पे जिक्र आ गया कि वो कूफा से। ठीक है। और फिर दूसरी रिवायत में ये है कि दज्जाल जो है वो खुरासान से बरामद होगा, खुरासान से निकलेगा। तो उलमा कहते हैं कि दज्जाल खुरासान से ही निकलेगा। और खुरासान जो है वो एक पूरे पूरे इलाके का नाम है, जिस तरह शाम एक पूरे पूरे इलाके का नाम है, खुरासान एक लंबे इलाके का नाम है जिसमें अफगानिस्तान भी आया था, ईरान भी आया था, और आसपास के मुल्क के कुछ इलाके भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कहा कि उलमा कहते हैं कि वो खुरासान से निकलेगा। लेकिन ये कि यहाँ पर ये जो कूफा का जिक्र है, या ये जो जिक्र है कि वो शाम और इराक से निकलेगा, उसका मतलब यह है कि वो जब निकलेगा और मदीना की तरफ आएगा तो वो इस रूट से गुजरेगा, तो वो इस रूट से गुजरेगा। तो दज्जाल का अव्वली ज़हूर जो है वो खुरासान में होगा।
शाम या इराक में नहीं होगा। ये तंबीह जरूरी थी। तो कहा कि बुरे लोग अच्छे लोगों के चले जाने के बाद 120 साल रहेंगे। बुरे लोग अच्छे लोगों के चले जाने के बाद 120 साल रहेंगे। और दूसरी आयत में इसकी थोड़ी सी तफसील आई है। कहते हैं कि लोग सूरज के मगरिब से निकलने के बाद 120 साल रहेंगे। लोग 120 साल उसके बाद रहेंगे। तो दूसरी आयत में है, कहते हैं कि लोग सूरज के मगरिब से निकलने के बाद 120 साल रहेंगे। ठीक है। और फिर अभी नुआइम ने रिवायत की है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब अपने बाप दादों के मतलब ये कि दीन के मुताबिक ही बात करेंगे। अरब मतलब ये कि बुत परस्ती में लग जाएंगे 120 साल ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल के बाद। मतलब ये कि अगर इन सारी बातों को जमा किया जाए और खुलासा बयान किया जाए तो ये है कि इन रिवायत का जो खुलासा निकल रहा है वो ये कि ईसा इब्न मरियम के आने के बाद जो है वो दज्जाल का तो कत्ल हो ही जाएगा। फिर जब याजूज माजूज भी चल जाएंगे तो ईसा इब्न मरियम का टोटल अरसा जमीन में मौजूदगी का वो 40 साल होगा। उन 40 सालों के बाद जो है वो एक ऐसा वक्त आएगा जब सूरज मगरिब से निकल आएगा। जब सूरज मगरिब से निकल आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो अच्छे लोग नहीं रहेंगे, बुरे लोग ही रहेंगे। लोग बुत प्रस्ती की तरफ वापस चल जाएंगे, जैसे कि आगे पिछली भी रिवायत हुई है और आगे भी इंशाल्लाह आ रही है। तो और मतलब ये कि फिर सूरज जब मगरिब से निकलेगा तो उसके बाद क़यामत तक लोग दुनिया में 120 साल रहेंगे। तो ईसा इब्न मरियम का जमीन में रहना 40 साल तक है। उसके बाद जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो वो उसके और क़यामत के आने में 120 साल होंगे। ये एक रफ कह लें कि हम एक खाका बना सकते हैं। और उसमें मजीद तफसील आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे जिक्र किया था कि दज्जाल से पहले 3 साल होंगे। और फिर ये भी बताया कि दज्जाल से पहले जो है वो जंगें होंगी। और जो है वो उससे पहले कौन सी फतूहात होंगी। तो वो और मतलब एक उनमें कितने सालों का फर्क होगा। तो ये जो है इन सब चीज़ों को अगर आप जमा करें तो एक हल्का सा खाका बरामद होता है कि इवेंट्स जो है वो कितने फासले से होंगे। ठीक है। तो ये अगली जो बाब है वो इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। बारक अल्लाह फीकुम, शुक्र लकुम व नफ़अ बिकुम। आपके सवालात। यहाँ तक ये जो तवील रिवायत का जिक्र है तो तवील रिवायत के अंदर तकरीबन जितनी सारी सारी बातें हैं तो वो पीछे जो है वो दूसरी हदीस से सपोर्टेड है। तो इसमें जितनी भी तकरीबन बातें हैं वो सब की सब जो है वो साबित है। अल्लाह ताला आलम। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से।